ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ किसान जथेबंदियां की केंद्र के नाल मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग दे विच गृह मंत्री, रेलवे मंत्री, खेतीबाड़ी मंत्री शामिल होणगे। पंजाब दे विच माल गड्डियां चलाउण नूं लैके चर्चा होएगी ते नाल ही खेती कानूनां दे मसले ते भी विचार चर्चा होएगी, जिस नूं लैके किसान करीब सवा महीने तो रोस प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। उस ते चलदे अज किसान जथेबंदियां की केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग तय हुई है। दस दिए कि मीटिंग दे विच गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होणगे। पंजाब दे विच माल गड्डियां नूं लैके रेड़का बरकरार है, जिस दे चलदे पंजाब दे विच माल गड्डियां दे उत्ते केंद्र सरकार ने जिहड़ी रोक लगाई हुई है, उस नूं लैके भी विचार चर्चा हो सकती है ते खेती कानूनां दे मसले ते भी चर्चा होएगी। ਵਧੇਰੇ जानकारी ਲਈ ਸਾਡੇ सीनियर पत्रकार वनीत कपूर फोन लाइन ते ने। वनीत, किसान जथेबंदियां दी अज केंद्र नाल फिर मीटिंग है, कोई सिट्टा निकल पाएगा जां नहीं? देखो, सीधे तौर पर अगर अज की मीटिंग की गल करिए तो सीटा कढ़ण लई किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो केंद्र नाल बैठक करन लई तैयार होईयां ने, क्योंकि किसान जथेबंदियां भी चाहदियां ने, केंद्र भी चाहता है कि इस समस्या का बातचीत राही हल कढ़िया जा सके। ते अज ताही आ दोनों जिहड़े धिरां ने दिल्ली दे विच विग्यान भवन विखे 11 बजे के आस पास बैठक कर रही ने। देखने वाली गल रही कोई सिट्टा निकलता है, क्योंकि केंद्र नूं अपना एटीट्यूड चेंज करने की लोड़ है। जेकर केंद्र अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता तो किसानों की मंगां दे अनुरूप जिहड़े केंद्रीय कानून है उस दे विच किसी तरह की सोध नहीं करता या फिर उन्होंने रद्द नहीं करता, तां तक गलबात नहीं सिरे चढ़ूगी, तां तक रेड़का जिहड़ा वो अटकिया रहूगा। इसी करके अज दो कैबिनेट मंत्री, चाहे आप इस दे विच नरेंद्र तोमर की गल करिए जिहड़े खेतीबाड़ी महकमे के मंत्री ने, या फिर इस दे विच पीयूष गोयल की गल करिए जिहड़े रेल मंत्री ने, आज दोनों इस बैठक का हिस्सा बनणगे। किसानों की गल सुनने की कोशिश करनगे और उस दे अनुरूप अगला फैसला लैण की कोशिश भी करते नज़र आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्ना जरूर है कि अज किसान स्पष्ट तौर पर केंद्र नूं चेताण जा रहे हैं कि तुसी जिहड़े केंद्रीय खेती कानून लागू कीते ने उन्हां नूं सिरे तो रद्द किया जाए। इस तो इलावा पराली का जिहड़ा तुसी कानून लैके आए हो नवा, उसनूं सिरे तो रद्द किया जाए। और जेकर तुसी आ फैसला नहीं लैंदे ते आने वाले दिनों दे विच प्रदर्शन जिहड़े ने वो होर तिखे होंदे नज़र आउणगे। और 26 और 27 तरीक की जेकर आपां गल कर लईए तो इसनूं लैके भी रणनीतियां तैयार हो गई ने कि हुण दिल्ली घेरी जाऊगी। 2 दिन लगातार नवंबर दे विच दिल्ली घेरी जाऊगी, इस तरह की रणनीति भी बनाई गई है। और नालों नाल किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो दिवाली के त्यौहार ते भी हत्थ दे विच मशाल लैके किते ना किते इन कानूनां दे विरुद्ध खड़े होंदे नज़र आउणगे। जी वनीत, इस बार दिवाली के चलते जो कई थावां ते पटाके भी बैन कर दिते गए ने, पर दूजे पासे जिहड़ा केंद्र सरकार के वल्लों कानून बनाया गया जिस दे विच 1 करोड़ रुपया का जिहड़ा जुर्माना ते 5 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। तो उसके चलते जिहड़े किसान ने पंजाब दे विच जां होर थावां ते ने वो पराली जलाउंदे इस बार जिहड़ा वधेरे नज़र आए ने, क्योंकि कह लो कोई जिद्दबाजी भी केंद्र सरकार दे नाल गुस्सा है किसानां दे विच, जिस दे चलते इस बार जिहड़ी पराली दीयां घटनावां ने जलाउण दीयां वो भी की सामने आईयां ने। देखो, किसानों की गल करिए, किसानों कोल आर्थिक इस वक्त तंगी का माहौल वेखण नूं मिल रहा है, क्योंकि एक पासे ते MSP ते उन्हां दी फसलों की खरीद जिहड़ी है वो मंडियां दे विच प्रॉपर ढंग नाल होंदी नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ किसान लगातार सूबा सरकारां नूं, केंद्र सरकारां नूं अपील कर रहे हैं कि पराली ना साड़न नूं लैके उन्हां नूं मुआवजा दिता जाए, पराली दे निपटान की कोई व्यवस्था की जाए ताकि किसान अपने खेत दे विच पराली ना साड़े। लेकिन हजे तक इस समस्या का हल नहीं निकलिया। ना तो सरकार इन्हों किसी तरह का मुआवजा देने लिए तैयार है, ना ही इसका कोई हल करने नहीं तैयार है। इसी करके किसान जिहड़े ने वो विरोध स्वरूप खेतों के विच पराली जिहड़े ने साड़ते नज़र आ रहे हैं। फसलों की नाड़ जिहड़ी है वो खेतों के विच साड़ी जा रही है। हालांकि इस नाल पोल्यूशन जरूर होता नज़र आता, लेकिन किसान को ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि जेकर सरकार कोई ऑप्शन देगी किसानों को या फिर इथाइल दे इस्तेमाल लई इसका प्रयोग किया जाएगा, इथाइल बनाने लई या होर चीज़ां बनाने लई पराली का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका निपटान हो सकता है।
ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਹੀ परिणाम ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੇਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਨੀਤ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਵਨੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੋ, ਧਰਨੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਕਿਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ? ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਮੁਤੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਨੀਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।